नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करी आपण जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। विदेशी पाइचंती राशन कार्ड ओडिशा रे पाकिस्तानी बांग्लादेशी हाथ देइचंती राशन कार्ड बड़ खबर तेबे आश्चर्य लागुतिले भी संपूर्ण सत कथा। ओडिशा रे पाकिस्तानी बांग्लादेशी म्यांमार लोक मध्ये हाथ देइचंती राशन कार्ड यह जानिबा परे तत्पर होइछि प्रशासन। एने खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिचन जे जेउ विदेशी माने राशन कार्ड पाइचंती सेमानक ना राशन कार्ड रु हटा जिवो। ओडिशा को अनुप्रवेशकारी राशन कार्ड हाथी थिबा विदेशी को चिन्हट करा जाय तुरंत निर्देश दिएछि विभाग। पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार अनेक विदेशी माने राशन कार्ड हाथी थिबा जणा पड़िछि। एथिपई समस्त जिलापाल को निर्देश दिएछि जे सेमानक गोटी गोटी करी चिन्हट करी राशन कार्ड ना काटिबा को निर्देश दिएछि। जिए भी राजनैतिक भाबे चाप एवं किंबा अन्य ऊपर राशन कार्ड हाथैचंती सेमानक विरोध रे तुरंत कार्यानुष्ठान नियाजिबो। सेमानक तुरंत चिन्हट करी काटिबा को मध्ये कुआजिबो। तेबे प्रक्रिया सरिले संख्या सामना को आसीबो केते लोकंकर राशन कार्ड एमिति हाथैचंती। माओवादी आक्रमण पर सारा देश रे हाई अलर्ट सबु स्टेशन रे करा जाउची फ्लैग मार्च। तेबे भुवनेश्वर मध्ये आज हाई अलर्ट देखिबा को मिलिछि। सबु स्टेशन रे फ्लैग मार्च करिबा सहित लोकंकु सतर्क करा जाउची। गोटी गोटी लोकंकर जिंस मध्ये चेकिंग चालुची। कौनसी संदिग्ध व्यक्ति बा जिनिस देखिया मात्र तुरंत जीआरपी एवं आरपीएफ को सूचना देवा पई लोकंकु कुहा जाउची। सेबोले कौनसी लोक संदेहजनक कार्य करुथिले तुरंत खबर देवा पई मध्ये कुहा जायछि। समस्त यात्रीଙ୍କର लगेज स्कान करा जाउची, बैग स्कानिंग करा जाउची, चेकिंग करा जाउची। डाकबाजी यंत्र द्वारा रेल यात्री को मध्ये एई भली अलर्ट करा जाउची जहा फल कौनसी व्यक्ति जदि टिके संदेह हुए तुरंत सेमानकु जणाई देवा पई मध्ये कुहा जाउची। बाली उपरे ओपन बार बेलाभूमि रे सौंदर्यकरण और सुरक्षा लागिथिबा झाऊ गछ एबे असामाजिक कब्जारे। झाऊ बण मूले एबे मद्यपान रातिर अनैतिक कार्य मध्ये चालुची। एमाने पूरी बेलाभूमि के बदनाम करिबार व्यस्त अछंती। फଳରେ बेलाभूमि रे पडुची निरोध गडुची मद बोतल। ता सहित मध्ये कहउची एभली स्थिति रे सब जानि पुलिस बसची प्रशासन चुप बसची। एथिपाई पर्यटक माने प्रभावित हेउतवा अभियोग मध्ये आछि। अबड़ा योजना रे ओबीसी पक्षरु बीच फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रे बेलाभूमि वृक्षरोपण करा जाउथला। तेबे कहउची दिगमाराणी छकटारु बलिया पंडा पर्यंत बेला मार्ग पार्श्व रे विस्तीर्ण बेलाभूमि रे कोटी कोटी टंकार व्यय करी प्रशासन पक्षरु एई गछ लगाइछि। किंतु एहार लक्ष्य होछि बेलाभूमि रे सम्मुख रे सौंदर्य वृद्धि करिबा। किंतु पर्यटक बसिबे कोन एठी असामाजिक कार्य चलिछि। मद बोतल गडुछि, बार मध्ये ओपन बार चलिछि। एने कि मध्ये पुलिस कोनोसी प्रकार व्यवस्था करि नाही। जहा फल संध्या हेले देखिबा को मिलुछि निशाखोर और प्रेमी जुगलकर ए सौंदर्य भरा दृश्य। जहा फल एबे पुलिस ऊपर मध्य समस्त हाथ उठाइचंती, पुलिस को आंगुली उठाइचंती। एसबु काहेकि पुलिस देखि सब चुपचाप बसची। पुलिस एने कि मध्य असामाजिक लोक साबाट करिबा दरकार बेली स्थानीय लोक एवं पर्यटक माने कहिचंती। आज होछि उत्कल गौरव मधुसूदन दास को पवित्र जयंती दिवस। जहा फल एही अवसर रे पुलिस जिला प्रशासन एवं लोक संपर्क कार्यालय अन्य संगठन पक्षरु जिलापाल कार्यालय सम्मुख रे मधु बाबू प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण कर जायछि। अतिरिक्त जिलापाल शरद चंद्र महापात्र मधुसूदन दास को प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करबा सहित स्वतंत्र ओडिशा गठन एवं भाषा सुरक्षा मधु बाबूଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଉଡେନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ତେବେ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗମନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏନେକି ସୋମବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂ। ଏଥିସହିତ କୋଣାର୍କରେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉଡେନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ମଧ୍ୟ 70 ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଏବଂ 24 ଗୋଟି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଜୋରଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏହି ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବା ଏପ୍ରିଲ 30 ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ 11 ଲକ୍ଷ
ବଦ୍ରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 13,05,000 ଲୋକ କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 28 ବା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1040 ପଦବୀରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଏକ ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ଆଉ ଏକ ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 1040 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଓଇଏସ୍ଏଫ୍ ଗୋଟିଏ ବାଟାଲିୟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହାର ସମୁଦାୟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 1807। ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ଦୁଇଟି ବାଟାଲିୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦୁଇଟି ବାଟାଲିୟନଙ୍କର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 2847 ହେବ। ଏବେ ପାଖାପାଖି 1040 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମେ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ଏନେକି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମିଳୁଛି। ତେବେ ଖରା ତ୍ରାହିରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବାକୁ 600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା। ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 70 ବର୍ଷିଆ ବାଗି ସବରଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖଦ ଭରିଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇଁ 500ରୁ 600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହି ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଗି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପୁଅ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି 1000 ଟଙ୍କା ବା 1200 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏପଟେ କହିଥିଲେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3500 ମିଳିବ। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିନି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି। ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। କିଛି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ସରକାର ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସରକାର ଏପଟେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ ହେବ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆଜି ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କେତେ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୋଉ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାହାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଠକ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। କାହିଁକି ନା କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ। ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ ଦେଖେଇ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଏସକେୱାଇ କାର୍ଡ ବଦଳରେ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ତାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରି କରିବେ। ଆହୁରି 3ରୁ 4 ମାସ ଲାଗିବ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ ନଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସୁଛି। ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଏଥର ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡକ୍ଟର ଏମ୍.ଏସ୍. ସ୍ୱାମୀନାଥନ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଖାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କେମିକାଲ ମିଶୁଥିଲା ସେସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ବା ଚାଉଳ ତିଆରି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଜୈବିକ ରପ୍ତାନୀର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଜୈବିକ ପ୍ରମାଣୀକରଣର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିକାଶ, ବଜାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିସମର ଲାଭ ଉଠାଇ
ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ରପ୍ତାନି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରି କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର କୃଷି ରପ୍ତାନି ଇକୋସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଏଥର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ, ନଚେତ୍ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସିଠାରେ ଏହାକୁ ଅବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଦେବା ସହିତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଜି ପାର୍ଥସାରଥୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆର୍ଡିସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 17 ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧସ୍ତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଉପରେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମେ 1ରୁ ବଦଳିବ ସବୁକିଛି ନିୟମ, ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ମେ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ସବୁକିଛି ନିୟମ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି 5 ଥରୁ ଅଧିକ ଉଠାଉଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କଲେ 1 ଟଙ୍କା କଟିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଲପିଜି ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ। ତେବେ ପାଖାପାଖି 50 ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି ଏଲପିଜି ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟର ସୁଧ ହାର କମିଯିବ। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 5ଟି ଯୋଜନା ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଧୁସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଚାକିରି ଦେବା ଏବଂ ଦାଦନ ମୁକ୍ତି କରିବା, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କୁହାଯାଉଛି ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍। ସେପଟେ ୟୁପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଦୂର ଥିବ କଲେଜ ଏବଂ ସେମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିବେ, କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାଗଣା 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମିଳିବ। ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ କଟକ ଦେଉଳସାହିର ରଞ୍ଜିତ ଭୋଳଙ୍କ ପରିବାର। ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର କହି ରଞ୍ଜିତ ଭୋଳଙ୍କ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବୋଲି ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜ ସତ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ଭୋଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମ ଯାଇଥିଲେ। ଏତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରଞ୍ଜିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ହାତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲମା ପଢିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ପରିବାର ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜିତ ବଡ଼ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ଭୋଳ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର କହି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 16ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ତେବେ ଏନେକି ଭାରତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ 63 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ଭାରତ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଗୁଜବ ମିଛ ଖବରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପାକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାଉନ୍, ସୀମା ଟିଭି ଏବଂ ଆରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ବୋଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ରଫ୍ତାର ନ୍ୟୁଜ୍, ଏମିତି ଶୂନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଏସହିତ କ୍ରିକେଟର ଶୋଏବ ଅଖତରଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏକାଧିକ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପାକ୍, ପାଣି ପରେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକେ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇବା ପରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ପାକ୍ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବି ଜବାବ ଦେଇ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଉଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବେପାର ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଉପାୟରେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଔଷଧ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ମେଡିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନେଇ ଔଷଧ ବିନାୟକ ପ୍ରାଧିକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହେଲେ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଭାବ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔପଚାରିକ ଅଧିସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଔଷଧ ପାଇଁ 30ରୁ 40% କଞ୍ଚାମାଲ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଭାରତରୁ। ତେବେ ଭାରତ ଏବେ କଣ କରିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଗଞ୍ଜାମରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଗଞ୍ଜାମରେ। ତେବେ ପାଖାପାଖି ବାହାରିବ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଖୋଲାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଖୋଲାଗଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟା କହିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ, ବିନା ସୁଧରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏପଟେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଠକ ବସୁଛି। ଆଜି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେଲା। ଜଣେ ଲୋକ ବାନ୍ତି କରିବାରୁ ମହାସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କି ପାଖାପାଖି ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଛାଉଣି ହେଇକି ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମିଗଲା ସୁନା ଦର, ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ସୁନା ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ସୁନା ଦର କମୁଛି ବୋଲି କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ତେବେ ପୁଣି 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ କମିଛି। 100 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ବିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 100 ଜଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କ୍ଲାସରେ କମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେଡାଲ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବାଦ୍ ଦେଇ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରୁ 7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଫିସରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପିକନିକ ଭୋଜି କରିଥିଲେ। ପିକନିକ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଭାଗର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଶାଶ୍ୱତୀ ହୋଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ବିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।